Samriddhi School to take their respective seats. Mr. Borja and Ms. Amma. I would like to request the coordinators, Ms. Alisha PC Preschool, Ms. Sunita Maharjan Primary School, Ms. Sunita Kardi, Basic Level School, and Ms. Upashana Osake Mid Level School, and all the teachers and staff to take their respective seats. Thank you. Finally, I would like to request all the parents and students who are joining us through online also take their respective seats. Thank you. I want to thank NREN Media and Nepal Research and Education Network NREN for supporting this event. Thank you. Now, I would like to request Mr. Naresh Prasad, the CEO Principal Samriddhi School, to welcome our chief guest and special guest with bouquet. It's time to respect and honor our nation with the national anthem, as every formal program should be started with the national anthem. So I would like to request all to stand in their respective places to honor the national anthem. Sayuthunga pulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली Sayuthunga pulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी वाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you all. Please be seated. Now, I would like to request Mr. Jalan Maharjan, Vice Principal, Middle and High School, Samriddhi School, to deliver a welcome speech. As Stephen Covey has said, to achieve goals we have never achieved before, we need to start doing things we have never done before. That's why we are here to start our new journey to broaden the learning horizon of our students, teachers, and parents. Good morning and very warm welcome to everyone. My name is Jalan Maharjan. I'm the current Vice Principal to Middle and High School level. First of all, I would like to welcome our respected chief guest, Mr. Manohar Kumar Bhattarai, Chairman to Samriddhi School and College. Our program chair, respected Mr. Naresh Prasad Shrestha, CEO and Principal to Samriddhi School and College. Special guest, Mr. Naren Pradhan, Principal Trainer of Franklin Covey International, and Mr. Nitish Pradhan, Trainer of Franklin Covey International. At the same time, I would also like to acknowledge Mrs. Sumitra Pradhan, Chairperson of Franklin Covey Nepal and Bhutan, and Ms. Saurabhi Bandari, Director of Franklin Covey Nepal and Bhutan. I would also like to welcome our board directors,
Mr. Arun Rimal, Mr. Dinesh Murugan, Mr. Divendra Upreti, and our advisory boards. Mr. Vikas Sahi, Mr. Chandraman Murugan, Mr. Praveen Lal Shrestha, and our very own Vice Principal to pre-primary and elementary levels, Rosette Ma'am, their coordinators, teachers, staffs, and parents who are connected with us through Zoom. And I would also like to acknowledge the media representatives, NREN.com, Nepal Research and Education Network. So today is the historic occasion of the Samriddhi family. We are signing the MOU between Franklin Covey and Samriddhi School to officially launch an international program called Leader in Me in our school. This is a very proud moment for all of us to be the first school in Nepal to implement this program. We have been talking about providing value-based character education for 21st century skills to our students to enable them to be capable of in leading the nation to grow globally and becoming a lifelong leaders. The Leader in Me program happens to be the milestone in our school to build life skills of students, teachers, and all the staff. Another fascinating landmark of this program is that it directly involves parents and guardians as the integral part of overall development of the children. I strongly believe that the Leader in Me program will definitely help us to ignite these sparkles in our students to shine for their brightest future in the days to come. Well, I don't want to take most of the time. I hope the launching program of Leader in Me will definitely help you build the understanding of its deep and essence at this present context. We couldn't have done this program without your presence and valuable support. Once again, I'd like to heartily welcome our chief guest, program chair, board directors, advisory board directors, vice principals, coordinators, teachers, students, parents, and media representatives to this auspicious occasion. And I would like to conclude my welcome speech with my all-time favorite quote by Henry Ford. Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. So let's work together in this process to prepare our children for their better future. Thank you. Thank you, Mr. Mohan. As we are going to start our formal program, I would like to request Mr. Manohar Kumar Pajarai, Chairman, Samriddhi School College, to light the lamp. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Rohn said on motivation and habit. Now, moving towards the most important part of this event, I would like to request Mr. Manohar Kumar Pajarai, Chairman, Samriddhi School College, and Mr. Narayan Pradhan, Principal Trainer, Franklin Covey International, to sign the MOU.
That we are now presentation video speech from Saul Covey, who is the president of Franklin Covey Education and also the author of many bestsellers, including Leader in Me. Please play the video. Hello, everybody. My name is Sean Covey, son of Dr. Stephen Covey, and the author of the 7 Habits of Highly Effective Teams, and the 7 Habits of Happy Kids, and the Leader in Me. It's a pleasure to come on camera today and to be with you. I wanted to come on camera just to congratulate. Hello, everybody. My name is Sean Covey, and I'm the son of Dr. Stephen Covey and the author of the 7 Habits of Highly Effective Teams and the 7 Habits of Happy Kids and the Leader in Me. It's a pleasure to come on camera today and to be with you. I wanted to come on camera just to congratulate and give good wishes to our new partners in Nepal who have launched their first Leader in Me school. So Narayan, Pradhan, thank you for being our partner. Thank you for all you do. And I'd also like to congratulate Samriddhi School in becoming our first Leader in Me school in Nepal. Naresh Shrestha, the principal, congratulations. We're so excited to have you on board in what is going to be the first of many Leader in Me schools in Nepal. Nepal is a famous place. Even though it's a small country, everyone knows about Nepal. And I've never been there, and I hope to someday, but we did put a film together about Erica Weinmeier, who was the blind person who climbed Mount Everest with 16 of his comrades a few years back. And I helped put this film together. And so I know all about Nepal and your beautiful mountains and Mount Everest. I climbed a mountain here called the Grand Tetons, which was about 15,000 feet. And I know that Mount Everest is about double that, which is amazing to me. So you live in a wonderful place, in a wonderful corner of the world. And I'm just so excited that you're doing Leader in Me in Nepal. The Leader in Me is all about building leadership in students. It's all about helping to unleash the greatness of every person and of every student, every teacher, every family member that is part of that school community. So this is a big and important thing, and I hope you can be a great example for other schools in the region, that many schools are about Leader in Me come better and to bring out the greatness in students. So thank you so much. It's a pleasure being with you today, and I wish you the best. Thank you, Mr. Covey, for the message. Now, I would like to request Mr. Nitesh Pradhan, trainer, Franklin Covey International, to deliver a short institution speech. A very good morning to everyone present here with us today, in person and virtually. It is an absolute honor to be standing here, to be part of this seminal moment, not only for Samriddhi School and Franklin Covey, but also for our country. Since this is the first time we are launching this program in Nepal, I'd like to start by telling you a little bit about our journey so far. Even before we launched the Leader in Me in Nepal, we knew that Samriddhi School would be the school through whom we would be introducing this program. And we had planned to launch this program here in 2020 itself. But we had to hold off.
So as I was saying, joy that it was Samriddhi School to whom we are introducing this program to Nepal and Bhutan. And for making this possible, there are a lot of people I would like to thank. And I would like to start by thanking Samriddhi School's principal, Naresh Shrestha sir, without whom this would not have been possible. And it was his drive, initiative, and trust that allowed us to move forward with this program, despite all the obstacles we faced. And he has been ever helpful in removing whatever obstacles and problems we faced so that we could start this program as soon as possible. So thank you very much, sir. And I would also like to thank Samriddhi School's chairman, Dr. Manohar Tewatra, firstly for your support and guidance throughout, and for trusting the Leader in Me process and journey that we are about to embark upon at Samriddhi School. And I extend my gratitude to all the board members and leaders of Samriddhi School for your support in making this possible. And namely, Mona Dikar sir, Rosette Tamang ma'am, Jaran Marjan sir, and all members of staff and board members too. And without your buy-in and support, we wouldn't have had such a smooth start to our journey that begins today. And I am immensely grateful to all the parents and students watching us today. And thank you especially to the parents for your faith in your child's school and the Leader in Me program. And thank you for wanting to invest in your child's future. That the Leader in Me program was designed with the mindset that each and every child and person has the potential towards greatness and to be a great leader. Right? Through this program, we want to give each and everyone at Samriddhi School 21st century skills and 21st century leadership skills that they can use throughout their lives, both personally and professionally. And I would also like to thank all our leaders from Franklin Covey Education and Franklin Covey International. Sean Covey, our president, thank you for your heartfelt felicitations for the immense support from your team. Bill McIntyre, our vice president, Janita Anderson, our head coach, and Samit Dayal sir, vice president of education at Franklin Covey South Asia. Thank you for your guidance, especially during these difficult times. Without your support and belief in us, this day wouldn't have been possible. And I'd like to thank our team at Franklin Covey, Nepal and Bhutan as well. Our chairperson, Mrs. Sumitra Vaidya Pradhan, our CEO, Mr. Narayan Pradhan, and our director, Mrs. Sumitra, and support team, Isha Vaidya. Despite the challenges we faced over the last 1.5 years, you endured and never stopped believing that we could actually see this through. And lastly, I would like to remember Dr. Stephen Covey, who wrote the 7 Habits book in the first place and who planted the seed for all of this to happen today. Right? And who through his book, he gave us the mindsets and tool sets, which are based on timeless principles to help develop leadership skills and in each and every one of us. So we are immensely thrilled, and I myself too am immensely thrilled to start this journey in order to elevate Samriddhi School to new heights by improving our culture, leadership, and academics all at once. And while the journey has only just begun, I truly believe that greatness lies ahead of each and every one of us. So thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Pradhan, for delivering such a wonderful speech. I would like to request to play the video regarding Leader in Me.
Our students come from tough urban backgrounds. In an urban setting, we're trying to teach our students that the world is a much bigger place than, maybe the 16 blocks that you live in. It's bigger than your apartment complex or your neighborhood or your city, because they understand habits that will help them. Our students come from tough urban backgrounds. In an urban setting, we're trying to teach our students that the world is a much bigger place than, maybe the 16 blocks that you live in. It's bigger than your apartment complex or your neighborhood or your city, because they understand habits that will help them to be successful with different types of people who may or may not look like them. Has done a 180. I mean, the change in the culture of the parents, of the students, of the staff we're is not so conducive to different. learning. You look at that first year and you ask yourself, okay, what did we do? How can we do it better? What can we do to This move that school momentum and keep that has momentum done happening? a 180. I mean, the change in the culture of the parents, of the students, of the staff is so different. You look at that first year and you ask yourself, okay, what did we do? How can we do it very better? low enrollments. What can we do to move that momentum and keep that Since momentum implementing the happening? Leader in Me, we now have close to 500 students in the school. So people are choosing to come. Hi, my name's Alec and I'm a leader in math. When I first came to the school in 2010, we had very low enrolments of about 120 students. Since implementing the Leader in Me, we now have close to 500 students in the school. So people are choosing to come to Parktone. They want their children to be learning about the 7 habits. The staff are happier, the students are happier, and they shine. They really shine. We've been practicing, we've been doing everything that we can to be the best that we can, but now we know we are equipped to go even deeper with the process. We have the language, we have the common understandings, but now it's time to take it deeper. And this is a process that will never end, because it's always about self-improvement and doing the best that you can and looking at human potential. We have students representing more than 10 different countries. With the 7 habits, they have something even more to unite them together. There's no limit of what's the language, what the culture, what belief, what religion. It really is universal. You are not alone. You have someone who gives you that confidence. Everybody's together, we feel like a triangle of family, school, and then it goes to the students. Entonces nosotros aquí en el Colegio Boston queremos ser un colegio trascendente en la vida de nuestros alumnos, y por eso le damos gracias a Dios de haber encontrado este proceso de Líder en Mí y ver todo lo maravilloso que influye en cada uno de nuestros alumnos, de los papás. Realmente es un proyecto maravilloso. Our school is one of the top 10 schools in our country. We are always looking at new tools that we can give our students. And most of the challenges they are facing are not academic challenges, but personal relation challenges. We needed something that will point them to set good goals, to put them in the service of their community. It's not just reading a book or going to a seminar, it's really letting them put their knowledge in action. A legnagyobb eredmény, ami számomra fontos, hogy erre az évre egy nagyon szoros baráti csapattá alakultak át. In an urban setting, we're trying to teach our students that the teachers world is a learn much from each bigger other place because than, we observe maybe each the other 16 with the blocks that 7 you live in. habits It's bigger than your lessons, apartment but complex or also your neighborhood we or your talk city, with each other because with the they 7 understand habits language. that will help them to be I'm in my successful with classroom. different types of people who may or Just may not look like watch them. and listen to the school. Most of you came up with an academic goal children's last week, behavioral so let's outcome. talk about what you're going to do this week to get to that goal. Many good comments come from excited parents saying, well, my kid is different now. They listen to me more and they work together with siblings better. They're all leaders, and you can say that. Each student that speaks up and says, I'm a leader, they've claimed that leadership over something, and then they're practicing it, they're putting it into practice, and they're developing those skills, the skill sets that go along with leading in that area. And one thing that I told my principal that I feel so lucky about is that using the Leader in Me, because it is a worldwide global thinker, is what we are trying to develop at our school, and because it's embedded in the curriculum, has been able to open doors to be the teacher I want to be. The momentum and the energy was starting to really build.
And that's when we really started to see the academic changes. And the confidence in the children. They used to bow their heads, almost cower when you would ask them to get up and say something, and now you ask a child to get up and say something and every hand goes up in the classroom. This is a lifelong process that we are trying to instill in children when they are young so they can keep it going in their life and maintain it so they can be successful. So every year the momentum is climbing and the energy is building, and now I can actually stand back and it runs. Thank you for the video. The aim of argument or decision should not be victory but progress, social progress. Now, I would like to request Mr. Manohar Kumar Pajalai, Chairman, Samriddhi School College, Mr. Naresh Prasad Shrestha, CEO Principal, Samriddhi School, Mr. Narayan Pradhan, Principal Trainer, Franklin Covey International, and Moderator Mr. Mohan Adhikari on the stage for a panel discussion. Sir, मैं मतलब सुन रहा हूँ लास्ट में सुन रहा था आप बता दो थैंक you Other Chairman, sir, Principal, sir, Narayan sir, Franklin Covey CEO, and sir. आज को हाम्रो प्यानल डिस्कसनमा सबैलाई स्वागत छ। त्यसैगरी जुममा हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई पनि स्वागत छ। साथै हाम्रो अगाडि बसिरहनुभएका शिक्षकगण र हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन डाइरेक्टर सरहरू सबैलाई पनि यो प्रोग्राममा स्वागत छ। हामीले भर्खरै देखिसक्यौँ जहाँ चाहिँ यो लिडर इन दी प्रोग्रामको लन्चिङले गर्दाखेरि कतिवटा देशमा र कति विद्यार्थीलाई यसले सहयोग गर्यो, राम्रो चाहिँ बनायो, उनको भविष्य उज्जवल गरायो भन्ने चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ। साथै म के भन्न चाहन्छु भने यो जुममा हेरिरहनु दर्शक वृन्दहरूले उहाँलाई केही क्वेसन्सहरू प्यानलको के छ भने उहाँले च्याट बक्समा राख्नु होला, त्यसमा हामीले पनि त्यसलाई आन्सर गर्ने प्रयास गर्छौँ। समृद्धि स्कुल सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्यो, तर यो छोटो समयमा यो स्कुलले यति लामो पढेको मारिसकेको छ र यसमा यति धेरै प्रोग्रामहरू ल्याएर विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल पार्ने जुन एउटा जमर्को गरेको छ त्यस एकदम सराहनीय छ। र यही आजको हाम्रो डिस्कसन, यो प्यानल डिस्कसनमा हाम्रो मुख्य मुद्दा के रहेको छ भने यो लिडर इन प्रोग्राम के हो अथवा 7 ह्याबिट्ससँग कनेक्टेड छ। यसमा हाम्रो जुन आदरणीय प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ जस्तो समृद्धि स्कुलका चेयरमैन सर
जुन सर यो क्षेत्रमा धेरै लाइक गर्नुभएको छ उहाँको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन र उहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ। त्यसै गरी नरेश प्रसाद श्रेष्ठ सर जुन यो स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँले यो शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। उहाँले यसमा के सोच्नुहुन्छ, साथै नारायण प्रधान सर जुन फ्राङ्कलिन कोभीको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र यसको उत्तर जान्ने हामीले प्रयास गर्छौँ। यसको हाम्रो 30-35 मिनट र हदै भयो भने 40 मिनटमा हामीले यो सक्ने प्रयास गर्छौँ। र यसैको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै सबभन्दा पहिले म हाम्रो समृद्धि स्कुलका चेयरम्यान सरलाई मैले इन्ट्रोड्युस गराएँ। हाम्रो मनोहर कुमार भट्टराई सर यो आइटीको क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि काम गरिरहनुहुन्छ। उहाँले स्कुलको क्षेत्रमा मात्र नभए सरकारी क्षेत्रमा र नेपालमा आइटी सम्बन्धी आइटीको लेभल बढाउनलाई धेरै उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र स्पेसली ई गभर्मेन्टको मास्टर प्लान बनाउनमा उहाँको ठुलो हात रहेको छ र डिजिटल नेपालमा डिजिटल फ्रेमवर्क बनाउन पनि सरको धेरै लामो र धेरै गहन कन्ट्रिब्युसन त्यसमा छ। र प्लिज सर सबभन्दा पहिले हाम्रो चेयरम्यान सर मनोहर कुमार भट्टराई सरलाई स्वागत गरौँ। ताली बजाएर धन्यवाद मनोहर सर। सबभन्दा पहिलो प्रश्न हजुरलाई म सोध्न चाहन्छु। सबभन्दा हजुरले जुन बेलामा यो समृद्धि स्कुल सुरु गर्नुभयो त्यो सुरु गर्दाखेरि हजुरको मनमा एउटा मिसन भिजन गोलहरू जुन थियो र अहिले पनि मेरो विचारको कन्टिन्युटी छ यो र अहिले जुन हामीले प्रोग्राम लन्च गरिरहेको छौँ जुन आज एमओएसआई भयो त्यसको के कनेक्सन छ र यसलाई हजुरले कसरी लिइरहनु भएको छ त्यसको उत्तरमा हजुरसँग जान्न खोजिरहेको छु। धन्यवाद मोहनजी र यहाँ सबैलाई स्वागत समृद्धि स्कुलको तर्फबाट पनि। अब विषयवस्तुतिरै जाउँ होला प्रश्न। पहिला सुरु त यो स्कुल सुरु गर्ने कन्भर्सेसनमा म एक्लै थिएँ। नरेशजी हुनुहुन्थ्यो, अरुणजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साथीहरू थियौँ र अरू साथीहरू पनि थपिनुभयो। गर्दाखेरि अब केबाट बेसिकली यो गाइडेड थियो मेरो एजुकेसन सेक्टरको मेरो इन्भल्भमेन्ट भनेर सोद्धाखेरि यहाँले भनिहाल्नुभयो। म एउटा अर्कै क्षेत्रबाट अलिकति प्यासनेट भएर म आइटी डिजिटल टेक्नोलोजी यस्तोमा लागिरहेको मान्छे हो सुन्दैको थिएँ। तर कता कता मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि हामीले एजुकेसनलाई शिक्षालाई जस्तो छ त्यस्तै छोड्दै गयौँ भनेदेखि वास्तवमा जे सपना प्रविधिबाट देखेको छ जे सपना आइटीबाट देखेको छ त्यो सबै पुरा हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ त्यसरी एउटा कन्भर्सेसन सुरु भएको हो। अहिले क्वालिटी एजुकेसन कसरी ल्याउन सक्छ हामीले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी ल्याउन सक्छौँबाट सुरु भएको हो। यहाँ म यो क्लेम गर्दिनँ कि मसँग सबै कुराको एन्सर थियो भनेर म क्लेम गर्दिनँ, तर एउटा हुकुरी थियो हाम्रो मान्छे मैले त्यो भन्नैपर्छ। यही संस्थामा नरेशजीसँग भेट भयो र अरू साथीहरूसँग भेट कुराकानी हुँदाखेरि कि कुरा आफै सुरु किन नगर्ने भन्ने एउटा गाइडेड हो स्कुल हामीहरू। त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ यो एउटा मिसनमा आफूलाई होमिएर भन्छ र मैले यसलाई अब र बेसिकली तपाईँको क्वेसनलाई एन्सर गर्दाखेरि फन्डामेन्टल सुरुको प्रेमिस त त्यही नै थियो। अहिले पनि हामीले जुन लेभलको एजुकेसन यहाँ नेपालमा दिइरहेको छ त्यसलाई कसरी बेटर गर्न सक्छौँ कि भन्ने थियो। त्यसो गर्नलाई चाहिँ अलिकति लाइफ माइन्डेड साथीहरू मिलेर के गरौँ नै भन्ने थियो। यति भन्दा पनि मैले भन्नै पर्छ कि अब इन्टेन्ट राख्नु एउटा इच्छा राख्नु एउटा कुरो हो, तर त्यहाँसम्म पुग्ने मेकानिजम छ भन्ने कुरो अर्को हो। वास्तवमा त्यसैको सिलसिलामा हामीले के हो होला इन्टेन्ट एउटा राख्यो एउटा राख्यो, तर हामीलाई के थिएन भने अहिले पनि छैन एउटा रनाउने स्कुल हुन्छ नि एउटा भइरहेको स्कुलमा तपाईँले भन्दाखेरि केही डिफ्रेन्ट के दिन सक्छु अनि यसरी हामीले मेकानिजमको कुरा गर्दाखेरि यसरी इन्टेन्टलाई रियालिटीमा ट्रान्सलेट गर्न चाहिने कमिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला रियलाइज गरेको त्यो एउटा फ्रेमवर्क चाहिन्छ। हामीहरूको इन्टेन्ट कसरी डे टु डे लेभलमा प्ले आउट हुन्छ, हामीहरूको इन्टेन्ट कसरी स्टुडेन्ट्समा म्याप आउट हुन्छ, हामीहरूको इन्टेन्ट कसरी त्यो टोटल लर्निङ सिस्टमको प्लेयर हुन्छ प्यारेन्टहरूलाई टिचरहरूलाई होइन तिनीहरूसँग पुग्छ त भन्दाखेरि
यो मभन्दा नि अगाडि नरेशले नै यो Franklin Covey यो अहिले लिडर एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ दिन्छ सर हामीले चाहिँ होलिस्टिक एजुकेसनको जुन एउटा सपना देखेका छौँ त्यसमा यसरी एउटा फ्रेमवर्क दिन्छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो र फेरि पनि मजी क्वेसनको प्रेमिसमा आउँदाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा मिसन चाहिँ त्यही नै राख्नु क्वालिटी एजुकेसनको र त्यसमा पुग्नलाई अलिकति स्टुडेन्टहरूमा एउटा सर्टन भ्यालुहरू कम्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यस्तो लाग्थ्यो र अर्को कुरो एजुकेसन क्लासरुम एजुकेसन खालि टेक्स्टबुकमा आधारित शिक्षा मात्रै कम्प्लिट हुँदैन त्यसलाई एउटा विद्यार्थीलाई एउटा वेल राउन्डेड इन्डिभिजुअल कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यिनै कुराबाट गाइडेड गर्नुहुन्छ तपाईँको क्वेसन आन्सर गरिदिनु थ्याङ्क यू मनोज सर हजुरले एकदम कस्तो मिठो तरिकाले त्यो जस्तो हजुरले यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो यो क्षेत्रलाई कसरी हजुरले यसलाई कन्ट्रिब्युसन आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिने र यसमा साथीहरूको पनि सहयोग लिएर हजुरले यो ठुलो प्रोजेक्ट एउटा सुरु गर्नुभयो इन्फ्याक्ट म के भन्छु यो पनि देशको भविष्यमा आउने जेनेरेसनलाई गाइड गर्ने एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्टको थालनी गर्नुभयो र यसमा सुरु गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू हजुरले भन्नुभयो मैले यसै गरी यस्तै डाउटहरू यो फ्र्याङ्कलिन कोभी कम्पनी पनि आएको जस्तो मैले नागपुरमा सर्च सुनेको थिएँ उहाँको एउटा यो 7 Habits बुक यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसैको आधारमा थियो र योभन्दा अगाडि म नागपुर सरलाई मैले उहाँलाई परिचय गर्न चाहेँ प्लिज लाइक नागपुर सर नारायण प्रधान सरको बारेमा मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई मैले विगत लगभग 1995 देखि मलाई चिन्छु र उहाँ यो शिक्षा सम्बन्धी केही नयाँ कुरा के गरौँ भन्ने एकदम त्यसमा प्यासनेटली लागेर काम गर्ने गर्नुभएको थियो उहाँले उहाँको केरियर हेर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ यहाँ देखिएको छैन उहाँको केरियरमा उहाँले मार्केटिङदेखि लिएर ट्रेनिङ थुप्रै ट्रेनिङहरू लिनुभयो र एट द सेम टाइम यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने अघि कसरी बढ्ने हुँदै पछि यो एक्सपिरियन्स कसरी सेयर गर्ने अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सबभन्दा पहिले हामीले यो हिसाब किताब उहाँले मलाई देखाउनु जबकि त्यो बेला उहाँले ट्रेनिङै लिइसक्नु भएको र उहाँको अरू कुरा गर्दाखेरि तपाईँले उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ आजसम्म उहाँले 10,000 भन्दा बेसी एकदम माथिल्लो स्तरको नेतृत्व लेभलमा बसेको महानुभावहरूलाई उहाँले ट्रेनिङ चाहिँ दिइसक्नु भएको छ नेपालमा प्रायः कुनै पनि यस्तो संस्था छैन जहाँ चाहिँ नारायण सर गएर ट्रेनिङ नदिएको संस्था चाहिँ छैन र म प्रायः जहाँ पनि जान्छु हामीले 7 Habitsको कुरा गर्ने बित्तिकै नारायण प्रधान सरको नाम आउँछ र उहाँले यस्तो रमाइलो तरिकाले जुन कुरा पनि जुन एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो सिक्दा पनि एकदम रमाइलो लाग्छ सो अब म अगाडि बढेँ नारायण प्रधान सरको बारेमा यदि कुरा गर्दै उहाँको अझ शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको PhD स्कलर पनि हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा रिसर्च पनि त्यसमा गरिरहनु छ साथै उहाँले केबाट एमफिल पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ र यसै क्रममा म अब नारायण प्रधान सरलाई म दोस्रो क्वेसन चाहिँ गरेँ हजुरले यो 7 Habits त पहिलेदेखि नै एकदम प्यासनेटली लागिरहनु भएको थियो कोसिस गरिरहनु भएको थियो र अहिले जुन हाम्रो मनोहर सरले एउटा प्रश्न गर्नुभयो यस्तै प्रश्न मेरो विचारमा स्टुडेन्ट कोभीको जीवन पनि आएको थियो जस्तो मैले हजुरबाट कता सुनेको जस्तो लाग्यो अब यो 7 Habits छ यो ठुलो मान्छेको लागि तर स्कुलको लेभलमा कसरी यसलाई जान्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको रहेछ त्यसको बारेमा हजुरले केही जानकारी दर्शकहरूलाई दिनुहुन्छ त्यसको 7 Habits मा के छ र यो विद्यार्थीको लेभलमा जाँदाखेरि यसलाई हामीले त्यसमा के छ दुईटा कम्पेरिजन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने नारायण प्रधानसँग यो कुरा चाहिँ सोध्न चाहन्छु नारायण सर धन्यवाद मोहन सर एकदम सही प्रश्न राख्नुभयो तर त्यो प्रश्नको उत्तरमा जानुभन्दा पहिला फ्रैंकलिन कोवी के हो भनेर म अलिकति भन्न चाहे फ्रैंकलिन कोवी is a global leader. Leadership development is a global leader. New York Stock Exchange company
right? Like 80% of the Fortune 500 companies, I would say, Franklin Covey clients. So Franklin Covey is in the market for the last almost 30 years. Franklin Covey was a flagship training. The flagship training is a signature program. The 7 habits of highly effective people. You say we so many banda body challenge your behavioral training mind. In fact, the 7 habits of highly effective people also very important. Second book start. Your versus 30th anniversary edition IO. So it is one of the largest selling books, self-help books in the world. I think we find let's say corporate sector, enterprise, different NGOs like training, developing, and 7 partner. Yeah, so that's why we have around 10,000 training, 7 habits training people in Nepal and Bhutan. And if you did it from say 1999, एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल युएसमा नर्थ क्यारोलिनाको एकजना प्रिन्सिपल मुरियल सर्नुस भन्ने प्रिन्सिपलले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ and she was highly impressed by the content of this program 7 habits अनि त्यो लन्च ब्रेकमा चाहिँ उहाँले डक्टर कोभीलाई सोध्नुभएको छ from Kobe can you teach this your principles to children how भन्ने प्रश्न गर्दा elementary school त्यो समयमा चाहिँ डक्टरको के भन्नुभयो I know I will not to children and I don't want to adults भनेर भन्दाखेरि चाहिँ but why not let's explore गर्ने क्रममा चाहिँ हामी they started working together र 7 habits को प्रिन्सिपल चाहिँ adultलाई स्क्यान Children like the first in 2003 months, AB Homes became the first school to launch 7 habits. Your time is 7 habits school, but just the first leader in this school. And the impact of 7 habits was so great. So, 7 habits so 8 books of the Mac school. US Mac school, but you say about general school of Mac school. Our general school, Banana say general curriculum projects. The Mac school must have teams. General school must say you certain locality schools must have on the culture. The Mac school must take the locality, the Bible schools are pretty and we can find. So, your 8 books, let's say. Leadership like team बनाएर चाहिँ they learned 7 habits. But the reason was so profound. Within a year, a good launch group भन्दा पहिला चाहिँ the situation was not very good. No, students drop out rates very high. Right, there were around 350 students there. And the teacher of course, the staff members of course, morale was also not very high. So launch within a year, the students number went from 350 to 800. And the teachers' morale was so high that every teacher after so every teacher school to vacancy no, there are hundreds of education, waiting to be the teacher of APOs. Now, within 2 years, APOs became the #1 magnet school in the entire US. And for the last 20 years, 20 years, APOs has performed consistently in its behavioral thing, in its culture, and also in academics. So I say we have around 500+ schools all around the world, leading schools. And
it has just a movement, education movement जस्तो रूपमा आइरहेको छ. So I'm very happy that I'm very happy that Samriddhi became the first school to launch this program. And thank you, Nalji. So, sort of, you to your there are 5,000 plus schools, literary schools all over the world. Thank you very much. Thank you, Madam Secretary. So, numbers are some numbers. They are updated to that. Thank you so much. Ali, what can I mean? Some particulars in the 7 habits at our Stephen Covey company, Franklin Covey company. What's are your 7 habits? With that, you so much young ones saying some solo suffer while. I can have it. You have to have some you US implemented very school suffer. More good after the question about you saying about marriage summer dance. So, two on the about knowledge about some of the issues. This line very technical team line very slides in there. नरेश सरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो शिक्षा क्षेत्रमा विगत धेरै लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ. नरेश सरको मैले जहाँसम्म मलाई चिन्छु विगत यो 20 वर्षमा चिन्दाखेरि उहाँले जहिले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू विद्यार्थीलाई कसरी दिने र उहाँको मुख्य एउटा मुद्दा 21st सेन्चुरीको रहेको छ. र हजुरले उहाँ स्लाइड पनि देखिरहनु भएको होला. उहाँ पिएचडी एजुकेसनको स्कलर पनि हुनुहुन्छ र मलाई शङ्करदेवमा काम गर्नु हो. लिङ्कन स्कुलमा पनि उहाँको विगतको लामो एक्सपिरियन्स रहेछ. त्यसको साथै उहाँ प्रेसिडेन्ट अफ सोतोकान कराटेमा पनि उहाँ हाइएस्ट लेभलमै हुनुहुन्छ. प्लस ट्रेजरर फर नेपाल रिसर्च एजुकेसन NREN को पनि मेम्बर हुनुहुन्छ र सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि हिसाबको कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ. र नरेश सरसँग पहिला यो प्यानल डिस्कसनमा स्वागत छ र हजुरलाई शुभकामना पनि छ. आजको जुन फ्र्याङ्कलिन कोभी कम्पनीसँग जुन सम्झौता भयो त्यसको लागि हजुरलाई बधाई पनि छ. र नरेश सरको बारेमा मैले उहाँको बारेमा जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि 21st सेन्चुरीको बारेमा सम्झना आउँछ र सरले चाहिँ अब हामीले हाम्रो शिक्षा अलिक पुरानो हुँदै गयो. यसमा 21st सेन्चुरीमा विद्यार्थीले त्यो 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीसँग लड्न जुझ्न त्यसमा काम गर्न त्यसमा एक्जिस्ट हुन एडाप्ट गर्नलाई हाम्रो नयाँ सिपहरू चाहिन्छ भनी जहिले पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ. र यो कुरामा जुन हजुरले यो प्रोग्राम लन्च गर्दै हुनुहुन्छ यो लिडरले तथा यो जुन 7 habitsसँग जोडिएको छ त्यसमा हजुर कसरी यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुभयो र यसलाई विद्यार्थीले हामीले यो समृद्धिमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कुन किसिमको चेन्ज चाहिँ ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो नरेश सरलाई गरे. सर हजुर थ्याङ्क यू हुन्छ. अलिकति हाम्रो नारायण सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी चेतन सरले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी के गर्दैछौँ भन्ने बारेमा. निश्चय पनि समृद्धि स्कुलको स्थापना यो केही नयाँ दिउँ भन्ने हिसाबले नै हो. सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ एउटा रनअफ स्कुल हुनु हुँदैन भन्ने सरको चाहिँ पनि गाडी चाहन्छ. र त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ कुरा अहिले समय समाउँदो के कुरा दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तन हामीले जहिले पनि गऱ्यौँ. र त्यही अनुरूप अब अलिकति मैले अवसर गरेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो शैक्षिक क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा बढी गइसकेपछि एउटा रियलाइजेसन चाहिँ के हो र भन्दाखेरि हामीले जुन हिजोको शिक्षा दिइराखेका छौँ त्यसले हाम्रो विद्यार्थीहरू भोलिको चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनु हुँदैन. अब हिजोको शिक्षाको हामीले कुरा गर्ने हो भने एउटा मुस्लिम देशको शिक्षा थियो. सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटै ऱ्याङ्किङमा गरेर एउटै कोसिस गरेर उनीहरूको चाहिँ यो मार्क्स आयो भने राम्रो, मार्क्स आएन भने नराम्रो, त्यो किसिमको जुन ग्रेडिङ सिस्टमहरू थियो. त्यसले पनि अहिलेको समयमा एउटा योग्य जनशक्ति तयार गर्न त्यसले मात्र काफी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. भने हाम्रो शिक्षा भोलिको शिक्षा कस्तो हुनु पर्यो भन्दा 21औं शताब्दीको शिक्षा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ हरेक किसिमको चुनौती सामना गर्न सक्ने खालको शिक्षा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ. किनभने हामीले देख्दै आइरहेका छौँ यो विगत 25-30 वर्षमा फर्केर हेर्ने हो भने यो प्रविधिमा जुन किसिमको चाहिँ फड्को मारेको छ, प्रविधिमा जुन किसिमको परिवर्तन आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै चुनौतीहरू पनि आएको छ.
थुप्रै अवसरहरू पनि छन् र अब अवसरको कुरा गर्दा यो धेरै राष्ट्रहरूको चाहिँ इकोनोमी नै यो टेक्नोलोजीले चेन्ज गरेर हामी पाउँछौँ भने त्यसले विभिन्न समस्याहरू पनि ल्याएको छ चुनौतीहरू पनि थपिएको छ र अब यो चुनौती थपिने क्रममा हामी अब इकोनोमिक क्राइसिसको कुराहरू इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसको कुराहरू हुँदा हुँदा पनि हामी यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामी देखिरहेका छौँ अब त्यो समस्या थपिएको छ भने हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै समस्याहरूलाई जुट्न सक्ने यो सबै समस्याहरूलाई पार लगाउन सक्ने जनशक्ति हामी तयार गरिरहेका छौँ त हाम्रो विद्यार्थीहरूले हामीले त्यो योग्य बनाइराखेको छौँ त भन्दा चाहिँ अब हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागिसकेपछि हाम्रो पनि जिम्मेवारी के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन विद्यार्थीहरू हाम्रो स्कुलमा छ आजभन्दा 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि 20 वर्षपछि जब उनीहरू चाहिँ रियल वर्ल्डमा आउँछ हामी भन्न सक्दैनौँ त्यो बेला विश्व कस्तो हुन्छ हामी कसैले पनि गर्न सक्दैनौँ तर उनीहरूमा चाहिँ सर्टेन स्किलहरू भयो भने सर्टेन एबिलिटिजहरू भयो भने सर्टेन एटिट्युड भयो भने उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ जिन्दगीमा उनीहरू अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो 21औं शताब्दीको सिप सही त्यो शिक्षा दिएको जरुरी छ र त्यो चाहिँ अब यसो मैले हेर्दाखेरि यो 7 ह्याबिट्सको मैले ट्रेनिङ पनि मैले नानीहरुसँग ट्रेनिङमा बताएको थिएँ र 7 ह्याबिट्सको ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि फरक पारेको मैले महसुस गरेको छु राइट र संसारभरि म मात्र होइन म जस्तो लाखौँ मान्छेहरू संसारमा छन् जसले चाहिँ यो ट्रेनिङ लिएर आफ्नो जिन्दगीमा चेन्ज गरेको छ अनि मलाई अझै विश्वास के छ त भन्दाखेरि यदि यही कुराहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो परिपूर्णको साथसाथै यो कुराहरू हामीले लगाउन सक्यौँ भने कति राम्रो हुन्छ होला त त्यो चाहिँ पनि मनमा लागिरहेको थियो र त्यही क्रममा अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब युनियन पनि हामीले देख्यौँ जस्तै कमको एक्जाम्पल छ दिइसक्नु भएको छ र हामीले पनि इन्ट्रेस्ट दिने हाम्रो विद्यार्थीहरू चरित्रवान हुनु पर्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूको चाहिँ नेतृत्व क्षमता हुनु पर्यो र हाम्रो विद्यार्थीहरूको चाहिँ एकाडेमिक्स पनि राम्रो हुनु पर्यो र एउटा स्कुलको कल्चर पनि राम्रो हुनु पर्यो त्यो अर्थमा यो सबै हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो प्रोग्राम ल्याएका छौँ र मलाई विश्वास छ यो चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्याक्ट पर्नेछ र अरू थुप्रै स्कुलहरूले पनि यो सुरु गर्छ र एउटा सक्षम युवा पुस्ता तयार गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मैले गरेको छ थ्याङ्क यू सर यो 21औं शताब्दीमा कस्तो किसिमको शिक्षा हामी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्छु र अहिलेको जुन अहिलेको कन्टेक्स्ट चेन्जको कन्टेक्स्ट छ त्यसमा हामीले अब अगाडि कसरी बढ्छ हामी एकदम अन्यलमै छौँ त्यसमा कसैले भन्न सक्ने आवश्यक छैन अब यसै सन्दर्भमा मैले अब मनोज सरलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गरेँ हजुर त्यो आइटी क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि त्यसमा हुनुहुन्छ यसमा अनुभवी पनि हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा जुन अहिलेको जुन पेन्डेमिक आयो त्यसको अवस्थामा र अहिले हामीले विद्यार्थीलाई घरमा अफलाइन भेट्न पनि सकिरहेका छैनौँ झन् यो अब यो रोग अझ बढ्दो स्थितिमा छ र हामीले यो अवस्थामा यो कन्टेक्स्टमा जुन 21औं शताब्दीमा यो चेन्ज अहिले कता कता देखा परिसकेका छ यो कन्टेक्स्टमा आइटीले समृद्धि स्कुलको बच्चाहरूलाई र यो प्रोग्रामलाई टेवा दिनलाई कसरी कामहरू गर्न सक्छ र कसरी सहयोग गर्न सक्छ स्वागत छ सर धन्यवाद मोहनजी जसले भने नि एउटा कुरा के बुझ्नु हुँदैन भनेदेखि अब जति सुगरको गरेको कुरालाई हामी एकदम अप्ठ्यारो बेलामा छौँ र मेरो विचारमा हाम्रो संविधानको इतिहास हेर्यो भने हाम्रो सिभिलाइजेसन हिस्ट्री नै हेर्यो भने हामी यहाँसम्म आएको भर्चुअल भएर हामी यहाँसम्म आएको फिजिकल भएर सभ्यता सिभिलाइजेसन बढ्दै गयो टाउन्सहरू बनायो इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो यो चाहना धेरै फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थाले होइन कम्युनिटिजहरू बन्यो कल्चर बन्यो सबै कुरो बन्यो त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको जुन मोडल त हामीसँग यहाँ आउँदाखेरि डेभलपमेन्ट मोडल छ त्यो नै अहिले पेन्डेमिकले क्वेसनहरू बनाइदिएको छ हामी एक ठाउँबाट ठाउँ जान सक्दैन र हामीको भेटघाट पनि लिमिट भएको छ र अझै पनि अब कहिलेसम्म यस्तो भन्ने सिचुएसन अलिकति त्यो हिसाबले क्लियर छैन यति भन्दा अझै पनि अलिकति राम्रो चाहिँ के भयो करिब 15-20 वर्षको भित्रमा भन्छु म 1995 तिर अलिकति इन्टरनेट एज अ टेक्नोलोजी प्लेटफर्म अलिक म्याच्योर भएको अलिकति आएको एउटा म्याच्योरिटीको ट्राजेक्टरीमा हिँड्न थालेको चाहिँ 95 onwards त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेट आइटी डिजिटल टेक्नोलोजी आउँदाखेरि चाहिँ अब भौतिक भइराख्नु पर्ने अब त्यत्रो भौतिक सामिल पनि चाहिने सबै कुरा गर्नलाई
त्यो चाहिँ त्यसको आवश्यकता एटलिस्ट 100% रहेर है के हदसम्म छ अहिले पनि अब हामीको अरू चोइस छैन हामीले अनलाइन क्लास गर्छौँ डिजिटल मिडियम युज गरेर त्यो एउटा कुरा छ क्लास एउटा पाटो हो र शिक्षा सेवा दिने एउटा पाटो हो अर्को कुरो अब यत्रो विधि हामीहरूको नलेज रिसोर्समा एक्सेस यति सजिलोसँग अब हाम्रो हिस्ट्रीमा कहिले भएको पनि थिएन है त्यसमा चाहिँ अब कसैले अब गुगल इकोनोमी भन्छ नि अब त्यसमा चाहिँ त्यो हिसाबले हामीहरूले चाहिँ नलेजमा अहिले पढ्ने हिसाबले सिक्ने हिसाबले र हामीहरूको पेडागोजी पढाउने कुराले कम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले डिजिटल टेक्नोलोजीले डेफिनेटली धेरै हेल्प गरेको छ त्यो गर्छ पनि होइन र त्यो तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ म फेरि यहाँ एजुकेटरहरू पनि हुन्छ टिचरहरू पनि हुन्छ यो कुरो डिजिटल टेक्नोलोजीले हेल्प गर्छ भन्ने स्टेटमेन्टलाई ग्रान्टेड गर्नु त्यसलाई मोडरेसन चाहिन्छ त्यसलाई गाइडेन्स चाहिन्छ हामीले डिजिटल टेक्नोलोजीको कुराहरू गर्दा डिभाइससँग एडिक्सन्सहरू देखेका छौँ प्लेटफर्मसँग एडिक्सन्सहरू देखेका छौँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्मसँग एडिक्सन्सहरू देखेका छौँ त्यस कारण इन्टरनेट डिजिटल टेक्नोलोजीमा एक्सेस मात्रै राम्रो कुरा मात्रै जेनेरेट गर्छ भन्ने छैन त्यस कारण चाहिँ त्योतिर पनि कन्भर्सेसन जानुपर्छ भनेर मैले नरेशलाई पनि हामीहरू पनि बिचमा कुरा गर्छ र मैले बच्चाहरूमा किसिमको लत लागेको आदि इत्यादि हामीले देख्छौँ त्यो व्यक्ति छ भन्दाखेरि अर्कोतिर त्यही रिसोर्स पनि पावरफुल रिसोर्स हो एजुकेसनको हिसाबले शिक्षा दिने हिसाबले इन्टरनेट डिजिटल यो सबै प्लेटफर्महरू उनीहरूलाई ज्ञान दिने हिसाबले ती पावरफुल त्यस कारण त्यो दुईवटाको बिचमा हामीहरू कसरी नेभिगेट गर्न सक्छौँ भन्ने डिस्कसन चाहिँ अब हुनुपर्छ टेक्नोलोजीलाई ग्रान्टेड उसलाई मोडरेसन चाहिन्छ टिचरहरूको रोल छ एजुकेटरहरूको रोल छ अब म यो आजको प्रोग्राममा आउँछु मैले म फ्रेङ्कली भन्छ नारायणजी हुन्छ म गणेशजी हुन्छ मलाई त्यति ज्ञान भएको कुरो चाहिँ थिएन तर मैले सधैँ नै मेरो नरेशलाई मेरो एजुकेटरहरूलाई क्वेसन के हुन्थ्यो इन्टेन्ट राख्नुहोस् पोलिसी राख्नुहोस् ल भन्नुहोस् 90% चाहिँ एजुकेसनसँग शिक्षा भएन भनेर भन्नुहोस् आदि सबै भन्नुलाई सबै कुरो छुट्छ हाउ टु गो अबाउट कसरी चाहिँ गर्ने त्यो हाउ कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी नेसनल पोलिटिक्समै देख्छौँ ठुलो कुरा हुन्छ यो गर्ने त्यो गर्ने सबै कुरा गर्छ होइन तर चाहिँ हामी मेकानिजम के हो त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो के हो जर्नीमा त एउटा कम्प्लिट गर्नुभयो तपाईँले त्यो जर्नीलाई प्रोडक्टिभली कम्प्लिट गर्नलाई के गर्नुहुन्छ त्यसको फ्रेमवर्क मेकानिजम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसले एउटा मलाई हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यसले कुरा गर्छ नर्मल कुरा गर्छ यसले प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गर्दो रहेछ कि होइन यसले भनौँ न मैले ठ्याक्कै देखियो सी डु गेट्स होइन लिडर गर्दाखेरि त्यो मलाई किन मन पर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको अलिकति फरक प्याराडाइम हो त्यही कुरा गरेर होइन सोच त्यही हुँदाखेरि एक्सन त्यो हुँदैन त्यस कारण सुरुमै उसले हेर्ने नजरिया हुन्छ नि होइन त्यो नै चेन्ज गर्नुपर्छ इक्जाम्पल हुन्छ 5वटा प्याराडाइमको कुरा गरेको छ मैले प्रिन्ट आउट नै गरेको थिएँ एउटा कुरो हामीहरू के हुन्छ हाम्रो कमन एडभोकेट के हो कोही बच्चाहरू कोही के आउँदाखेरि एउटा के हो सबैजना नेता हुन्छ सबैजना लिडर हुन्छ एक त लिडरको डेफिनेसन पनि हामीले बुझ्ने चाहिँ एकदम न्यारो गरेको छ होइन लिडर भनेको त्यो अरूलाई भिडलाई मात्रै लिड गर्ने आफैलाई मात्रै लिड हो गर्ने आफै एउटै लाइफलाई एउटा युनिट अफ एनालिसिस गर्ने थाल्नु हो यति धेरै अप्ठ्यारोहरू आउँछ यति धेरै गाह्रोहरू आउँछ यति धेरै अपर्च्युनिटिज धेरै आउँछ यति धेरै च्यालेन्जहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ म आफैलाई लिडर पनि हुनुपर्छ त्यस कारण एउटा मेजर प्याराडाइम सिफ्टले के गरिदिन्छ सबै लिडर हुन सक्दैन है भन्ने कुरालाई फेरि सोच्नु सक्छ सबै लिडर हुन सक्छ नम्बर 2 चाहिँ जिनियस भनेको के हो होइन जिनियस भनेको तपाईँ मलाई 1000 रुपैयाँ दिनुहोस् एकजना जिनियस भन्नुहुन्छ हाम्रो कमन बुझाइ त्यही नै हो अब यसले के भन्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ थोरै मात्रै गिफ्टेड हुन्छन् है थोरै त्यो कुरा नसोच्नुहोस् हामीले अवसर नदिएर हो तिनीहरूको बच्चाहरूको ट्यालेन्ट बच्चाहरूको प्यासन बच्चाहरूको क्रिएटिभिटीलाई अवसर दियौँ भनेदेखि प्लेटफर्म दियौँ भनेदेखि त्यो उजागर गर्न सक्छ है त्यस कारण बच्चाहरूले आउने त्यही एभरेज होला मतलब 20 वटा बच्चाले यिनीहरूमध्ये सबै जिनियस हुन सक्दैन भनेर नसोचौँ त्यो भइदियो 5 वर्षसम्म त्यस क्लासमा जान चाहन्थेँ तर भन्दाखेरि के भने मलाई पुरा सिक्न राम्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई प्याराडाइम नै अलिकति चेन्ज गरिदियो कि हामीले नजरिया चेन्ज गरिदिने चेन्ज मात्रै गर्ने चेन्ज मात्रै गरेर इन्टेन्ट भयो
कहाँसम्म पुग्ने भन्दाखेरि त्यसबाट see, do, get. At the end of the day, we want to get somewhere. We want to achieve something. We want to reach somewhere. त्यसो हुँदाखेरि अहिले त्यो फ्रेमवर्कमा दिने भएर यो मलाई त्यो हिसाबले अलिकति पावरफुल फ्रेमवर्क ल्याएको हो। तथापि मैले अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति गाह्रो के छ तपाईँले गीत गर्नुमा जस्तै मेरो विधामा आउँदाखेरि अब सबै कुरा डिजिटल गर्नुपर्ने छ, अनलाइन गर्नुपर्ने छ, प्लस भर्चुअल गर्नुपर्ने छ। त्यो केसमा पनि मैले के देख्छु भनेदेखि हामीहरू चाहिँ यसबाट विभिन्न यस्तै मोस्ट प्रब्ली यसको मैले डिटेल्सहरू हेर्नै छ। तर हामीले लर्निङ सिस्टम त्यो सबै प्लेयरहरूलाई इन्गेज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारेन्ट्स, टिचर्स, एजुकेटर्स होइन यहाँको स्टाफ सबै नै अनबोर्ड हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। गर्दाखेरि त्यो गर्नलाई हामीले सबै फिजिकल हुनुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसरी पनि हामीले सर्टन यो भर्चुअल सेसन्सहरू हामीले गर्न सक्छौँ। तर स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब अहिले अब फिजिकल सुविधाहरू भर्चुअलै राखेर पनि अहिले कसरी गर्ने त्यो भनेर अहिले सोचेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ हो त्यो एउटा लिमिटेसन हो मान्छे नि हामी इन्डिकेट गर्नुपर्छ भएको। तर हामीहरू इन्डेफिनेटली नै भर्चुअली यो सिभिलाइजेसन अगाडि बढ्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बढ्न त पर्छ, त्यसमा केही पनि छैन। तर हामीलाई जुन किसिमको त्यहाँनिर पनि जुन मेजर प्याराडाइम सिफ्ट चाहिन्छ नि त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ हामीले डिजिटल टेक्नोलोजी युज गरेर यो सबै यो पाँचवटा यो कोर प्याराडाइमको थ्योरी अफ चेन्ज हुन्छ नि पाँचवटा त्यसको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी प्यारेन्ट्ससँग इन्गेज गर्न सक्छौँ, कसरी अभिभावकसँग इन्गेज गर्न सक्छौँ, कसरी स्टाफसँग इन्गेज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मेरो विचारमा यो भर्चुअल बित्तिकै यसलाई होल्ड गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको भर्चुअल डिजिटल स्ट्राटेजीमै रहेर चाहिँ यो फ्रेन्डली कोभिड मोडल त्यसको लागि धन्यवाद सरले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यसमा धेरै जानकारी भएन र सरले चाहिँ फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभयो, सरले चाहिँ प्याराडाइमको कुरा गर्नुभयो। त्यसै गरी सरले भनौँ न यो 21st सेन्चुरीलाई कसरी त्यसलाई टुल्स चाहिन्छ त्यो त्यसमा छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा सी डु गेटको साइकल कुरा गर्नुभयो। र अब दोस्रो मैले जुन भर्खरै मैले यसमा हेरेँ त्यो भन्ने किताब यो किताबको आधारमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जुन यो उसको अब नारायणजी फ्रेन्कलिन कोभीमा हुनुहुन्छ र यसको पिके पनि हुनुहुन्छ र हजुरले 7 एसेट्सको ट्रेनिङहरू धेरै वर्ष चलाइदिनु सक्नुभयो। लिटरली पनि यसको अमेरिकामै गएर लिइसक्नुभयो र म हजुरलाई प्रश्न के भन्छु जुन सरले भन्नुभयो त्यसमा फ्रेमवर्क त धेरै बुक्सहरूमा पनि पाइन्छ। फ्रेमवर्क भनेको हाम्रो हरेक थियरीहरू पनि बनाइन्छ। तर यसमा त्यस्तो के छ जुन चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई सिधा दिन सक्छौँ, उनीहरूको लाइफमा चेन्ज हुन सक्ने फ्रेमवर्कहरूलाई जुन स्टेप्स वाइज हामी चाहिँ त्यही छ, स्टेप वाइज प्रोसेस छ र कसरी अगाडि बढ्छ र हामीले त्यसलाई कसरी सुरुवात गर्दैछौँ र अहिलेको पेन्डेमिकमा उनीहरूले कुन तरिकाले हामीले उनीहरूलाई ट्रेन गर्दैछौँ यस प्रश्नमा लाग्न सक्छ। धन्यवाद हुन्छ। विगत 12-13 वर्षदेखि म जुन 7 ह्याबिट्स ट्रेनिङ नेपाली संस्था विकास संस्थामा दिइरहेको छु। मोस्ट अफ द टाइम धेरै पार्टिसिपेन्ट्सले मलाई के भन्ने गर्छ भने नारायणजी यो ट्रेनिङ मैले बच्चा बेलामा लिनु पाएको भए आज मेरो लाइफ धेरै फरक हुन्थ्यो होला र त्यो समयमा मसँग कुनै उत्तर थिएन। अनि मैले उहाँलाई के भन्ने गर्थेँ भने हेर्नुहोस् बच्चा बेलामा त लिनु पाउनु भएन, सो व्हाट नेक्स्ट? You can start practicing today. अनि उहाँले एउटा इङ्ग्लिस quotation मैले भन्ने गर्थेँ, you know the best time to plant a tree was 20 years ago and the second best time is now. So all your situation रहेन। I'm very happy that now we have the Leader in Me program. र आफ्नै लिन पाएन भने at least our next generationलाई हामीले 7 habits सिकाउन सक्छौँ। So Leader in Me भनेको के हो भने you know the basic
premise is every child can become a leader. प्रत्येक बच्चाहरूसँग प्रत्येक विद्यार्थीसँग आफूमा लिडर हुने क्षमता हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी विकास गर्छौं right and changing the world one child at a time. So that's the basic premise. And we see to probably giving it to भन्ने गर्छु भने seven habits is based on timeless principles. र उहाँलाई धेरै प्रश्न गर्ने गर्थ्यो Because Covey, we are reading this book around 15 years ago, 20 years ago. Is it still relevant? You principle ultimately relevant your principle is based on timeless principles. संसार जति बढी परिवर्तन हुन्छ संसारमा जति बढी challenges आउँछ the more relevant it becomes because it's based on timeless principle. र उहाँले के भने गर्छ भने यो सेभेन टाइप्स भनेको एउटा नोटेसन जस्तै हो. With this notation you can play jazz, you can play blues, you can play rock music, but at the same time you can also play nursery rhymes. It is based on principles. Right? They were just leading school level ma कसरी seven habits like learning a process. By the end of 1990s, around 15 to 16 world renowned education experts had a meet. UNESCO invited us, and they came to the conclusion that all your education rate about future ma hamro students harai tayar parदैन. Right? Your समयमा 1990s the education was fact-based education. त्यो टाइममा चाहिँ information age थियो. Fact-based education. That is education minded two paradigms. That time was the information age. Not people on the go. On the business and fact-based education. And त्यो समयमा fact-based student the school are doing fact-based education by best fact-based college-based education by. Only one promotion for base fact-based organizing model, but now the time changes. Now, the global education experts are conclusion theory of your education and like not is the knowledge works eight. A knowledge word was magic, visual magic, the knowledge information they gain you should make them leaders. They didn't give how. No, they don't say about you plan education our 21st century. Why but they don't say how. The leader in me says how. Very experience for people times leader in me is an operating system of 21st century education. Knowledge, knowledge, the skill set, as well as the tool set. And leading me is not a school level you say school, Franklin Covey, plus family school journey. It is a collaborative process. If we just have the family school, parents school collaboration found it will be very difficult. Independent governments. So, family like parents have been having overview delay training delay it's a process. So we'll go up to the level of family. So ultimately it goes well
long term we go to the community also. किनभने हामीले त देशलाई कम्युनिटीलाई नै इफेक्ट बनाउनु छ. So it's a very long term. It's not a 1 day, 2 day, 15 day कार्यक्रम हैन. This is a long process. I'm very happy once again to say that Samriddhi first school to launch this product and to view Nepal त्यो leading me of the view program प्रथम स्कुल भएकोमा चाहिँ यो समृद्धिलाई once again I'd like to do that. Thank you. Thank you very much, Madam Sir. There is not something involvement of science. One surface ma detail ma se अब मेरो आफ्नो प्रश्न हाम्रो नरेश सरलाई सोध्न चाहन्छु. नरेश सरको म अघिल्लो मिटिङमा पनि बसिरहेको थिएँ. उहाँ सरले के भन्नुहुन्छ हामी अब यसमा अंग्रेजीको प्रयोग गर्दैछौँ, टोस्टमास्टरको प्रयोग गर्दैछौँ. त्यसपछि हाम्रो लिडर इन्डियाको कुरा भयो. त्यसको साथै इसिए थुप्रै इसिएहरू छन्. स्कुलमा तपाईँ यसो त्यहाँको क्यालेन्डर यसो हेर्नु थुप्रै इसिएहरू छन्. म यसो आफूलाई म मानव प्यारेन्ट हो भने यो सबै सम्भव छ त सर. अब यो सबै प्रोग्राम्सहरू हामीले खास क्यालेन्डर मात्रै हो कि अथवा त्यहाँ साँच्चै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ अथवा यसमा विद्यार्थीहरू ओभरबर्डन भयो कि जस्तो मलाई कता फिल चाहिँ भयो. हजुरले भनौँ न प्यारेन्ट्सको पनि भन्ने नै हो. हजुरले प्यारेन्ट्सलाई सम्झाउनु पर्यो भने हजुरको यसले के भन्नुहुन्छ? Thank you, Mohan sir. एकदम रमाइलो क्वेसन तपाईले गर्नुभयो. एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो 7 habits वा यो लिडर मिन्स हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ. त्यो एउटा थप विषय मात्र होइन. अनि नान्सरले भनिसक्नु भएको छ यो एउटा प्रक्रिया हो र एउटा पनि थप विषय हामी पढाउन लागु होइन. यो प्रक्रिया हामी 7वटा विषयमा 8वटा विषयमा 9वटा विषयमा जति विषयहरू हाम्रो क्लास 1 देखि क्लास 9 मा अहिले हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ. उहाँहरूको हरेक विषयमा यो कुरा त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. त्यसको प्रिन्सिपल्सहरू त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ. र सरले एकचोटि भन्नुभयो हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज गर्दैछौँ, कोर्स क्लासेस गर्दैछौँ, इसी एक्टिभिटिजहरू गर्दैछौँ, प्रोजेक्ट्सहरू गर्दैछौँ भने यो सबै डे टु डे एक्टिभिटिजहरू एउटा 21st सेन्चुरी एजुकेसनमा एउटा विद्यार्थीलाई तयार गर्नको लागि यो सबै आवश्यक पर्ने कुराहरू हो. र झन् यो अहिले प्यान्डेमिक सिचुएसनमा जब विद्यार्थीहरू यहाँ अहिले स्कुल आउन सकेको स्थिति छैन भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ रूपमा इन्गेज गर्ने एकदमै जरुरी छ है. र खालि एकदम मोनोटोनस रूपमा खालि आयो लेक्चर दियो पढायो त्यति मात्र गर्न चाहिँ भनौँ न विद्यार्थीहरूको एउटा रिटेन्सन चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ. र त्यसको लागि पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो समय सापेक्ष हिसाबबाट उनीलाई इन्गेज गराउनु एकदमै जरुरी छ. र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै एक्टिभिटिज हामीले गरिरहेका छौँ भने यो द लिडिङ मी प्रोग्राम एउटा थप विषय होइन, यो नै मुख्य विषय हो हैन. अनि यसै गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै विषयमा इन्कर्पोरेट हुन्छ. र यो लागू गर्नको लागि पनि अनि नान्सरले भन्दा जस्तै यो एक दिन दुई दिनको कार्यक्रम यो होइन. यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिराख्ने कार्यक्रम हो. यसको लागि सबभन्दा पहिलो तयारी गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो शिक्षक कर्मचारीलाई नै हो. र यसमा अब हामी फ्र्याङ्कलिन कोभीको साथ सहयोगमा एक लेभलको ट्रेनिङ त्यहाँ भइसकेको छ भने अब थुप्रै ट्रेनिङहरू हामी गर्दैछौँ. र अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई टर्म ब्रेक हामी दिएका छौँ र कमिङ सन्डे मन्डेसम्म हामी बिदा दिएका छौँ. र त्यो दिनुको कारणमा के पनि छ त भन्दाखेरि सन्डे र मन्डे 2 दिन चाहिँ हाम्रो टिचर्सहरूलाई फुल डे ट्रेनिङहरू छ यो लिडर प्रोग्रामको बारेमा. र त्यसपछि सेप्टेम्बरबाट चाहिँ यो त्यो टिचरहरूको चाहिँ 2 दिनको ट्रेनिङ पछि इभन हाम्रो बोर्ड डाइरेक्टर्सहरू, हाम्रो स्टाफहरू, की मेम्बर्सहरू सबैले राखेर पनि हामी ट्रेनिङ गर्छौँ. र सेप्टेम्बर 1 देखि चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी लान्छौँ. हुन त अब 7 habitsलाई एउटा बुकको रूपमा वा एउटा सब्जेक्टको रूपमा त डेफिनेटली त्यो अहिले गइराखेको छ भने यो सेप्टेम्बरबाट चाहिँ हामी यो लन्च गर्छौँ नै. र यसमा अघि नान्सरले भन्नुभएको जस्तै खालि हाम्रो टिचरलाई मात्र हामीले ट्रेनिङ गरेर पुग्दैन, हाम्रो स्टाफलाई मात्र ट्रेनिङ गरेर पुग्दैन, हाम्रो विद्यार्थीलाई मात्र ट्रेनिङ गरेर पुग्दैन. इभन हाम्रो प्रोग्राम के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन वाइज, हाम्रो ग्रेड वाइज, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामी ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्दैछौँ. किनभने अब अहिलेको जुन यो प्राइमल एज ग्रुप हामी भन्छौँ विद्यार्थी यता शिक्षक अभिभावक यो सबैलाई यो बारेमा जानकारी हुनु एकदमै जरुरी छ. र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा थप विषय मात्र नभएर सबै विषयमा यो चाहिँ लागू हुन्छ. र यसबाट हामीले पाउने फाइदा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरेक विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता छ, हरेक विद्यार्थी चाहिँ जिनियस हुन्, हरेक विद्यार्थीमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू चाहिँ नेतृत्व क्षमता छ. चाहे हामी स्पोर्ट्सको कुरा गरौँ, चाहे हामी म्युजिकको कुरा गरौँ, चाहे हामी आर्ट्सको कुरा गरौँ, चाहे हामी डान्सको कुरा गरौँ, एकाडेमिक्स त छँदैछ.
यो सबै क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता हाम्रो विद्यार्थीमा छ र त्यो क्षमतालाई पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो र यो लिडरसिप प्रोग्रामले हाम्रो विद्यार्थीले दिने फाइदा यही हो त्यसैले उनीहरूको क्षमता पहिचान गरेर उनीहरूलाई त्यो एउटा एकदम रमाइलो किसिमले चाहिँ लर्निङ बिकम्स फन राइट र त्यसको लागि एउटा अर्को राम्रो पार्ट के पनि छ त भन्दाखेरि यो फ्र्याङ्कलिन कोभीसँग जुन हामीले सम्झौता आज गर्यौँ त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो टिचर्सहरूलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यो फ्र्याङ्कलिन कोभीको वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको रिसोर्सेसहरू उपलब्ध हुन्छ र यो रिसोर्स उपलब्ध भइसकेपछि हरेक विषयमा यो कुरालाई एप्लाई गर्न सकिन्छ र यसले हाम्रो विद्यार्थीको जीवनलाई हाम्रो टिचर्सको जीवनलाई सहज बनाउँछ र यो कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो वर्ल्ड प्यारेन्टहरूले पनि सचेत हुने एउटा वर्ल्ड एकदम राम्रो अवसरको रूपमा चाहिँ दिनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु र यही हिसाबले मलाई विश्वास छ हामी एउटा सचेत हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सर जुन भन्नुहुँदैछ मलाई एउटा सम्झना आयो धेरै वर्ष अगाडि एउटा पत्रिका ल्याएको थिएँ जहाँ चाहिँ नरेश सरको एउटा जुन स्टेटमेन्ट त्यसले मलाई निकै घट लागेको थियो उहाँले त्यसमा चाहिँ के थियो भने दिमागमा समझदारी हृदयमा इमान्दारी र काममा जिम्मेवारी हुनुपर्छ प्रत्येक नागरिक हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कन्टेक्स्ट थियो अब यो हाम्रो लिडर इन्डी जुन प्रोग्राम लन्च गर्दैछौँ यसको जिम्मेवारी को कसले लिन्छ को यसमा हुन्छ के यसमा स्कुलले मात्रै जिम्मा लिनु टिचरले मात्रै जिम्मा लिनु विद्यार्थी अथवा सबैको इन्भल्भमेन्ट कसरी चाहिँ हुन सक्छ यसमा को यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा जिम्मेवारी हुन सक्छ कस्तो रोल प्ले हुन सक्छ अनि हजुर चाहिँ त्यसै भने अहिले यसमा मैले अघि नै मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा पनि पैसा त्यसको जवाब दिन सिकाएको जस्तो लाग्छ यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कमन रेस्पोन्सिबिलिटी हो यसमा स्कुल पनि जिम्मेवार छ विद्यार्थी पनि जिम्मेवार छ हाम्रो टिचर्सहरू पनि जिम्मेवार हुन्छ र अभिभावक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र एउटा कुनै भनौँ स्कुलले मात्र कुनै कार्यक्रम दिन्छु भनेर विद्यार्थीहरू रेस्पोन्सिभ भइदिएन भने होइन अब त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्रहण गरेन भने कसैलाई दिएको चिज कसैले दिएन भने अब त्यो त्यहाँ गाह्रो हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वामित्व ओनरसिप चाहिँ सबैले लिनुपर्छ होइन डेफिनेटली पनि स्टार्ट इनिसिएसन हामी गर्छौँ होइन एउटा चाहिँ अब सुरुवात हामी डेफिनेटली स्कुलको साइडबाट हाम्रो टिचर्सहरू चाहिँ एकदम त्यसरी हुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ भने अब त्यसमा अब हाम्रो बोर्डदेखि लिएर हाम्रो चेयरम्यान सरदेखि लिएर सबैको त्यसमा ब्लेसिङ्सहरू त्यसमा छ राइट सबैको बोर्डको साथीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो साइडबाट डेफिनेटली इनिसिएटिभ हामी लिन्छौँ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो हाम्रो टिचर्सहरू त्यसमा ओभरअल खट्नु भएको छ ट्रेनिङको लागि बच्चालाई राम्रो गर्नको लागि हाम्रो टिचर्सहरू पनि एकदम त्यसमा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भने अब सुरुवात हामीले गर्छौँ भने हामीले होस्टै गरेकोमा चाहिँ हैसै गर्ने काम चाहिँ विद्यार्थीहरू गर्नु तपाईँ अघि तपाईँसँग भन्नुभयो मस्तिष्कमा समझदारी हृदयमा इमान्दारी काममा जिम्मेवारी मलाई लाग्छ सफलताको सूत्र नै यही हो र हामीले यो लिडरसिप प्रोग्राममा यही कुरा सोचेको छौँ जस्तै अब एउटा जे कुनै सफलताको सुरुवात एउटा थिङ्किङबाट हुन्छ पोजिटिभ थिङ्किङबाट राइट थिङ्किङबाट त्यसै थटबाट जेको पनि सुरुवात हुन्छ मलाई लाग्छ हामी त्यो सुरुवात गरिसकेका छौँ यो ल्याउनुपर्छ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिन्छ भन्ने सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ भने अब हृदयमा इमान्दारी भन्ने बित्तिकै वी अल्सो मस्ट फील फ्रम आवर हार्ट होइन भित्रबाट हामीले त्यो महसुस हामी गरेका छौँ यसले हाम्रो बच्चाहरूलाई राम्रो गर्छ यसले हाम्रो समाजलाई राम्रो गर्छ भन्ने फिलिङ हामी सबैमा छ भने अब काम त जिम्मेवारी भनेर जुन कुरा गर्नु त्यो भनेको काम गरेरै भनेको होइन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस जुन अब हामी अब के किसिमले हाम्रो टिचर्सहरू लगाइसक्नु भएको छ हामी लगाइसकेका छौँ फ्र्याङ्कलिन कोभीको त्यसमा मद्दत छ भने अबमा त्यो मैले अहिले भने जस्तै होस्टेलमा हाइसे गर्ने काम चाहिँ अब विद्यार्थीहरू अभिभावकको र मलाई विश्वास छ यो प्रोसेस नै यति रमाइलो छ यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सहज भएर जान्छ भन्ने विश्वास छ थ्याङ्क यू सर अब हामी लगभग यो कार्यक्रम अन्त्यतिर पुगिरहेका छौँ यो लास्ट विभिन्न प्रश्नहरू लागि हामीसँग समय छ होला जुनमा हेरिरहेका अभिभावकहरू र काठमाडौँबाट हेरिरहेका सबै दर्शकहरू र हामीसँग अफलाइन यहाँ हामीसँग अगाडि बसिरहेको बसिरहनु भएको दर्शकसँग पनि केही प्रश्न के छन् भने सोधिदिनु होला र म अब यता नारायण प्रधानजीसँग यो अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे यो समृद्धिसँग जुन हजुरको आज एमओयू साइन भयो यसको हजुरको कम्पनीलाई के मायने राख्छ र हजुरलाई पर्सनली के मायने राख्छ र विद्यार्थीको जीवनमा पनि यसले कसरी भन्ने कुरा कन्क्लुजनमा हजुरले भन्नुभयो त्यसको साथै हामी मनोज सरसँग कन्क्लुजनको लागि म हजुर उत्साह गरिसकेको छु
त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम अन्तिम हुन्छ सो नारायण सर म हजुरलाई त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै धन्यवाद सर Samriddhi School पहिलो स्कुल लिडरिङको पहिलो स्कुल भएकोमा धेरै ठुलो माने लाग्छ किनभने थ्रु Samriddhi School हामीले एउटा लिडरिङ अथवा फ्र्याङ्कलिन कभीलाई एजुकेसन सेक्टरमा इन्ट्रोड्युस गर्ने हामीले मौका दियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मलाई के विश्वास छ भने यसले नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ The whole of education policy nowhere at least at the grassroots level, at every school, one child at a time and one school at a time, to change the process which is very valuable and practical. धन्यवाद सर हाम्रो प्रोग्राम प्रश्न मैले हाम्रो मनोहर कुमार भट्टराई सर यो Samriddhi School अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नारायण प्रधानजीले सोधेको त्यही प्रश्न मैले हजुरलाई सोध्न चाहे र यसको हजुरलाई के मागेको छ Samriddhi Schoolलाई के मागेको छ र अन्तिममा यहाँ हेरिरहनु भएको जुन अनलाइन मार्फत हेरिरहनु भएको र क्लास नम्बरमा बाट हेरिरहनु भएको र यहाँ अगाडि बसेका टिचर अभिभावक त्यसै गरी विद्यार्थी र यहाँको सबै स्टाफ डाइरेक्टरहरूलाई हजुरले के कसो दिन चाहनुहुन्छ र अब यसको लिडरको भविष्य कसो देख्न चाहनुहुन्छ कसो देख्नुहुन्छ Samriddhi Schoolका साथै म हजुरलाई के माया लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डेफिनेटली अवश्य छैन कुरा गर्दै आएको आज गरिएको छ मैले भनिहालेँ अब एउटा सर्टन हामीको सोचबाट स्कुल स्थापना भएको र त्यही सोचलाई हामीले एउटा जर्नीको रूपमा ल्याएको र त्यही नै बेला हामीले यो प्रश्न सँगसँगै यो ट्याकल गर्दै थियौँ कसरी हामीले जुन सोच राखेका छौँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षा भन्दाखेरि मैले एउटा विद्यार्थीको जिम्मा लिइसकेको छु विद्यार्थी स्कुल हुन्जेलसम्म मेरो विचारमा हाम्रो मात्रै होइन सबै स्कुलको यो चाहिँ कर्तव्य हो विद्यार्थी जिम्मा लिइसकेपछि विद्यार्थी सल्लाहले उसले ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ लायक एउटा सक्षम मान्छे भएर निस्कियोस् भनेर समृद्धिले मात्रै सोच्नु सम्पूर्ण स्कुलहरू सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यसमा पनि अब हामीले अलिकति यो गर्दाखेरि यो अभिलाषा यो इच्छा राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो के हो फ्रेमवर्कहरू के हो मेकानिजम के हो भनेर भन्दाखेरि यो मेरो विचारमा हामीले प्रोग्राम चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ मेकानिजम दिन्छ मैले भनिहालेँ यो चाहिँ अलिकति होलिस्टिक पनि छ पहिला हामीको बढ्ता विद्यार्थीमा मात्रै फोकस हुन्थ्यो र टोटल हाम्रो लर्निङ टिचिङको सिस्टममा हामी सबै कुरा गर्दैनौँ स्टाफको कुरा गर्दैनौँ होला फ्याकल्टीको पनि अब सानोतिनो क्रेडिट हुन्थ्यो तर होलिस्टिकली सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनलाई यो प्रोग्रामले यो मद्दत गर्छ यदि भन्दा पनि यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हुँदै चुनौती प्रश्न हुँदैन नरेशले बुझ्नु भएको छ भनेर सबैले बुझेको छ किनकि यो त सुरु हो होइन अघिमा मन्जुले गीत गर्नु जस्तै गरिरहेको पर्सेन्टसम्म पनि छ तर कसरी इम्प्लिमेन्ट होला भन्ने किसिमको चुनौतीहरू छन् र डेफिनेटली म्यानेजमेन्टले यसमा सोचेको छ कसरी यो चुनौतीपूर्ण टाइममा उहाँले गर्नु होला र मेरो विचारमा एउटा वर्कमा नै आउँछ कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो वर्कमा अनुसार हामीले अगाडि कसरी लग्छौँ र मैले अर्को कुरा भन्नु चाहिँ अब समितिले जे गरिरहेको थियो यहाँले भन्नुभयो भने अलिकति यो कहिलेकाहीँ एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ मिसन क्रिप भन्छ कि एउटा कुरा गर्न गयो अनि फेरि अर्को कुरा आउँछ कुरा गर्नु जस्तो लाग्छ अर्को कुरा आउँछ त्यसो गर्दाखेरि
त्यो कसरी अभोइड गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि यो अभोइड गर्ने अथवा यसले पनि धेरै चुनौती हुने कुरा भन्दा पनि यो सर्ट भ्यालुज हामीले के गरिरहेको छौँ त्यसमा एड गर्ने भागहरू त्यो चुनौती बुझेर नै अब यो गरिएको छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले युनिभर्सिटी भन्ने पनि हाम्रो त्यो हिसाबले हामीले यसमा एडेड बर्डन अभिभावक विद्यार्थीको सबै नहुँदै पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ 4 लाखको जर्नी यो लिडरली पनि होस् भन्ने गरी त्यसको अनुसार त्यसरी डेभलप गर्छौँ र यो यसमा मैले भनिहालेँ यो नेसनल फ्रेमवर्क चाहिँ स्कुलको म्यानेजमेन्ट आउँछ त्यो पनि एक्टिभिटिजहरू डिफाइन हुन्छ र हामी बेला कहाँ पुग्छौँ भन्ने त्यो पनि हामीले गर्छौँ। यति बेला पनि मेरो म्यानेजमेन्टलाई एउटा अनुरोध छ मेरो विचारमा होला पनि यसमा त्यो गर्दाखेरि अब हामीले कुरो लन्च गर्दाखेरि मोनिटरिङको पाटो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। भन्दाखेरि हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो कसरी लिइरहेछ कसरी लिइरहेछ विद्यार्थीहरूले भन्ने र मोनिटरिङ फ्रेमवर्कमा पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्छ हामीले मलाई विश्वास छ गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आजको यो डिस्कसनको लागि। एट द सेम टाइम मैले के यसलाई संक्षेपमा भन्न पर्दाखेरि यो लिभिङ मी प्रोग्राम भनेको विद्यार्थीहरूले अत्यन्त उपयोगी एउटा स्किल भनेको जसलाई चाहिँ नरेश सरले भनेको जस्तै 21औं शताब्दीमा चाहिने सबै सिकहरूको लागि तयार गर्ने विद्यार्थीको लागि यसले चाहिँ सिकहरू चाहिँ प्रदान गर्छ। सिमिलरली यसमा अर्को एउटा कुरा के थप्छ भने यसमा अलि नाम भनेर यसको एउटा प्रक्रिया छ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रक्रिया हो जुन चाहिँ हरेक लेभलमा टिचरदेखि लिएर पेरेन्ट्सहरू विद्यार्थी त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन सबैले समावेश गरेर उहाँलाई ट्रेनिङ दिन्छ र गराइन्छ र मनोज सरले भनेको जस्तै उनीहरू सरसम्मै कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ यसमा त्यो मन्थली इभ्यालुएसनको अलरेडी उहाँसँग त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोसेसन छ कसले कति के गरिरहेछ भन्ने कुरा उहाँको त्यो सिस्टमले नै भन्छ त्यो सिस्टममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले भन्छ र यसमा नरेश सरले अहिले भने जस्तै यसमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ जस्तो यसमा प्यारेन्ट्सहरूको त्यतिकै सहभागिता चाहिन्छ र यो जुन आजको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन हो त्यसले सबैलाई टेवा चाहिँ दिन्छ विशेष गरी समृद्धि स्कुलका विद्यार्थी र सबै अभिभावक र साथै सबै टिचर्स एडमिसन सबैलाई चाहिँ एउटा ठुलो टेवा चाहिँ दिन्छ र समृद्धि अहिले जहाँ छ त्योभन्दा अझ माथि जानको लागि सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने भनाका यो मेसेजका साथै म फेरि सबैलाई आजको मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन हजुरले साइन गर्नुभयो त्यसको बधाई दिन चाहन्छु र आजका जुन टिम प्यानलिस्ट सबभन्दा पहिला त मनोज सर जुन यो समृद्धि स्कुलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै म नरेश प्रसाद श्रेष्ठ सर जुन समृद्धि स्कुलका सिइओ तथा प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै त्यसै गरी फ्र्याङ्कलिन कोवे कम्पनीका सिइओ र प्रिन्सिपल ट्रेनर नारायणजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै आजको कार्यक्रम यही सक्यो भने मेरो तर्फ प्यानल डिस्कसन यहाँ सक्यो भने म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र अन्तमा हामीले यो प्रोग्रामको यो भोट अफ थ्याङ्क्स दिनको लागि यही स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल मिस रोजेट तामाङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँले नै यो कार्यक्रमको समापन चाहिँ गर्नुहुन्छ। प्लिज वेलकम मिस Stephen Covey once stated that the challenge is not to manage time,
but to manage ourselves. A perfect morning to everyone. It is an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this historical event to all dignitaries assembled here today. On behalf of the Samriddhi family, I would like to thank our chief guest, Mr. Manohar Kumar Bhattarai, Chairman of Samriddhi School College, who spared his precious time and honored this program with his inspirational thoughts. Thank you, sir, for your words of wisdom. I also would like to thank our respected special guests, Mr. NREN, Principal Trainer of Franklin Covey International, and Mr. Nitesh Madan, Trainer of Franklin Covey International, who graced us with their presence and thoughts. This will surely empower us to execute the leader in me. I also would like to thank the presence of Mrs. Sumitra Madan, Chairperson Franklin Covey Nepal and Bhutan, and Mrs. Surabhi Bhandari, Director Franklin Covey Nepal and Bhutan. Thank you. And of course, I want to express our deep gratitude to our beloved Principal and CEO, Mr. Naresh Kadan Shrestha. Sir, we have been fortunate for stimulating and leading us a new path by bringing the Leader in Me program to our school. Thank you so much. And of course, this event didn't happen overnight. We have been grateful enough to be supported by a team of proactive and committed board of directors, Arun Rimal sir, Dinesh Mahajan sir, Dipendra Upreti sir, and of course, our respected advisory board, they are not here, Vikas Shani sir, Chandra Mahajan sir, Praveen Lal Shrestha sir, and to my colleague, Vice Principal of Middle and High School, Jalan Mahajan sir, and today's program moderator, Mohan Adhikari sir, our deep sense of appreciation for your untiring effort. I also want to extend our great thanks to KendraBindu.com, Nepal Research and Education Network, and Kastamada Television for telecasting live this significant program on the YouTube channel and supporting our audience via the Zoom platform. And a special mention to our talented photographers, Ms. Ihima Mahajan and Mr. Bimal Shrestha. Thank you for doing such an excellent job for us, for capturing every precious moment. And finally, our sincere gratitude goes to the coordinators, teaching faculty and staff for their participation and cooperation. The organizing team, headed by Ms. Rija Shakya, for their amazing contribution. Our Master of Ceremony, stage setting, Ms. Sunita Mahajan, Ms. Ranila Shrestha, Ms. Anjana Ralabat, and Rita Mahajan. The sound technical team, the housekeeping staff, and most especially to our beloved students and parents, all well-wishers who are joining us via the Zoom platform. Thank you for your solid support and making this event a resounding success. Last but not the least, we show our appreciation to everyone who has been the strength of this historic event. And allow me to end my speech by stating what Stephen Covey said. A leadership is communicating to people their worth and potential so clearly that they come to see it in themselves. Have a great day ahead.